صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ شعربانی کی ترتیب کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے۔ تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سونا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ ان دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ عزیزو، آج ہم سب اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ لینٹ کا پہلا اتوار ہے، روزوں کا پہلا اتوار ہے، تاکہ ہم عاجزی انکساری کے ساتھ، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو سنیں، خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خداوند کا فضل مانگیں، توبہ اور ایمان کے ساتھ اس کے قریب آ سکیں۔ سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر۔ اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر، اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو، اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 369 ہے، تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے۔ Hey
को शुक्र अदा करें, अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके हाथों में दें। इस खूबसूरत गीत के लिए सलीम गिल साहब के लिए, जिन्होंने ये गीत लिखा कि तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हर रोज़ सुबह 6 बजे सुबह भाई गांधी की ज़बान से ये अल्फाज चर्च में निकलते हैं, मैं ख़ुद भी सुनता हूँ कई दफ़ा। तो यही से वो शुरू करते हैं कि तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मुझे और आपको ना सिर्फ गुनाह की ग़ुलामी से, बल्कि इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारी ऐसी गैर अखलाकी बातें हैं जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में, उनसे हमें शिफा की ज़रूरत है, आज़ादी रिहाई की ज़रूरत है। जिसका रहम है, उसका फ़ज़ल है कि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया, ताकि मैं और आप उस पर ईमान लाकर हलाकत से बचें। फिर वो अपना वादा पूरा कर देता है, वो मुझे और आपको अपने पाक रूह के वसीले से नई ज़िंदगी देता है, नई राह दिखा देता है। कोई भी दुआ कर सकता है, चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी कीजिए। जितनी भी कलीसिया मेरे खुदा कलीसिया के लिए खुदा हम दुआ मांगते हैं मेरे खुदा, इन लोगों के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे खुदा। तूने हमें इस लायक समझा ताकि हम तेरे खुदा जो रोज़े रखे हुए खुदा जो रखते हैं मेरे खुदा, उन लोगों को खुदा दे तो तंदुरुस्ती बख्शना मेरे खुदा, ताकि खुदा में उन लोगों के लिए जो खुदा तेरे घर में आए खुदा उन लोगों को मुबारक करती मेरे खुदा। तुझे खुदा तुम्हारा तेरी शौकत करती है, तेरा प्यार डाला तेरे रोका कर पीछता है मेरे खुदा। तेरा कलाम हमारे कदमों से चादर हलाक से रोशनी है मेरे खुदा, इस रोशनी के पीछे चलने की हिम्मत बख्शना मेरे खुदा। मेरी दुआ साफ को सुन आमीन। एक और गीत गाते हैं, गीत नंबर 184 184 184 नंबर गीत है, साढ़े गुनाह बदले यीशु नसार होया।
तेरे कदम चूमते हैं तेरे नाम को मुबारक है तेरे बादल बाकी काबिल रहीम सच्चा सही बात है। इस मौके की इस घड़ी के लिए इस वक्त के लिए तय दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं कि तुमने सेहत दिया तंदुरुस्ती दिया कारोबार दिया तुम तेरे घर आ सके तेरे नाम की जय जयकार कर सके तेरा पाक तख्त इसको इस घर में लग चुका है यसु नासरी जी इसको तो मौजूद है दुआ करिए दुआ खैर सलामती चाहता हूँ इनको ढेरों पड़ते थे अपनी जहत कर दे कर्म कर दे फजल कर दे अपने खादों के लिए उसकी पूरी फैमिली के लिए दुआ खैर सलामती चाहता हूँ जितने तेरे प्यार करते वाले तेरे घर में आ चुके हैं इनके सब के लिए दुआ खैर सलामती चाहता हूँ इनको सेहत दे तंदुरुस्ती दे अपनी जहत अपना कर्म कर यसु नासरी जिन्होंने लोगों ने ये गीत लिखे हैं उनको भी ढेरों पड़ते थे अपनी जहत अपना कर्म कर दे अपना सब्जी को खत्म कर अपनी जहत अपना सुकून दे तो सुकून कर देने का है यसु नासरी अपने भाई साहब के लिए दुआ खैर सलामती चाहता हूँ इस 20,000 चाहता हूँ जो तुमसे मांगा तुमने दे दी है बाप का तेरे प्यारे बेटे अपने खत्म यसु मसीह के नाम से आमीन। नाम बाब 8वें आयत से 17 आयत। आज का पहला विर्द सफ़र नंबर 11 जो बाइबल आपके सामने है। मिसेस किंग आप ये हवाला पढ़ेंगी आज का पहला विर्द पैदाइश की किताब नामा बाब 8वें आयत से 17 आयत। आज का दूसरा विर्द पहला पत्रस 3 बाब 18वीं आयत से 22वीं आयत सफ़र नंबर 230 पहला पत्रस 3 बाब 18वीं आयत से 22वीं आयत। अगर आप में से कोई तलावत करना चाहे अपना हाथ दिखा सकता है। आज का दूसरा विर्द पत्रस का पहला मख़त है सफ़र नंबर 230 3 बाब 18वीं आयत से 22वीं आयत। को पढ़ना चाहता है चले। अब आपका हाथ पहले आ गया ठीक है ज़रा देख लें खोल के पढ़ लें। फिर हम गीत नंबर 337 यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। पादरी स्किल सरोज का ये लिखा हुआ गीत है 337 नंबर गीत है यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील पहला बाब 9वीं आयत से 15वीं आयत। भाई अयूब आपने हाथ खड़ा किया था आप पढ़े हवाला निकाल लें देख लें। कलाम मुक़द्दस की तिलावत पैदाइश की किताब नामा बाब उसकी 8 से 17 आयत में यूँ लिखा है और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं क्या परिंदे क्या चुपाए क्या ज़मीन के जानवर यानी ज़मीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे अहद करता हूँ। मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूँगा ताकि सब जानदार तूफ़ान के पानी से फिर हलाक ना होंगे और ना कभी ज़मीन को तबाह करने के लिए फिर तूफ़ान आएगा। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं तुम्हारे और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगी। और ऐसा होगा कि जब मैं ज़मीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूँगा और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफ़ान फिर ना होगा और कमान बादल में होगी और मैं उस पर
निगाह करूँगा ताकि उस अब्दी अहद को याद करूँ जो खुदा के और ज़मीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। बस खुदा ने नूह से कहा कि ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और ज़मीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूँ। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुँचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से ज़िंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थीं, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो किश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बचीं और उसी पानी का मुशाबे यानी बपतिस्मा यसु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसकी ताबे की गई हैं। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर हो। आमीन।
اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اور فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا گیا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ پاک کلام میں سے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ جو آسمان اور زمین اور سب دیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خدا یسوع مسیح پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، گناہوں سے پیش کر اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، معصوم نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے، اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنی، وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور ان قدس کی قدرت سے حواری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور بین اس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا، اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نمائشوں کے موجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، جو جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے بھیڑ ماننے والا ہے۔ اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی، اور میں ایمان رکھتی ہوں روح قدس پر جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے کے ساتھ ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے، اور نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک کلیسیا پر ایمان رکھتی ہوں، میں ایک بپتسمے کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتی ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتی ہوں۔ آمین۔ انجیل مقدس کا حوالہ جو مرکز کی انجیل سے پڑھا گیا، پہلا باب، تسلی سے ذرا اس حوالے کو دیکھیں۔ اسی پہ ہمارے لینٹ سیزن کی بنیاد ہے۔ 40 دن جو لینٹ سیزن ہے وہ 46 ڈیز کا ہے، 46 دنوں کا ہے۔ اس میں 6 اتوار ہیں جو ہم چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ اتوار کا دن فتح بندی کا دن ہے، اتوار کا دن موت اور قبر پر فتح پانے کا دن ہے، اس لیے ہم اس روز روزہ نہیں رکھتے۔ 40 دن اور 40 رات کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں اس نے یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب اس نے بپتسمہ لیا، یسوع مسیح کو بپتسمے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے ایک ماڈل تیار کیا کہ انسان جس دنیا میں آتا ہے اس کے لیے ضروری ہے خداوند یسوع المسیح الوہیت بھی رکھتے ہیں اور ایک انسان بھی تھے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے جب اس نے بپتسمہ لیا، پانی میں سے نکل کر اوپر آیا تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، فی الفور آسمان کھل گیا اور آسمان میں سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تو اس سے میں خوش ہوں، اور القدس کبوتر کی مانند آ کے اس کے اوپر ٹھہرا۔ اور خدا کے الفاظ آسمان سے جب آسمان کھل گیا تو خداوند یسوع المسیح کے بارے میں کہا گیا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب خوش وہی اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان ہوتا ہے، یا باپ خوش اس وقت ہوتا ہے جب بچے تابعداری اور فرما برداری کرتے ہیں،
یسوع مسیح نے اپنے باپ کی فرما برداری کی، ہر مرحلے سے گزرا، اور جو پھر اس میں ایک خاص بات تھی، جب ایسا ہوا تو روح سے بیابان میں لے گیا۔ ہر کام کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، خدمت کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے، ٹرینڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم پہ کس طرح سے آزمائش آ جاتی ہے، پتہ چل بھی رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ آزمائش لازم ہے۔ یسوع مسیح کو بھی آزمایا گیا بیابان میں۔ ابلیس، شیطان، دنیا کا سردار، جس کے پاس دنیا میں اختیار دیا گیا، اس نے اس کو آزمایا، اور کس طرح سے دھوکہ دیا کہ لکھا ہے۔ کلام شیطان کو بھی آتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، ابلیس کو بھی آتا ہے۔ یسوع مسیح کو ٹریک سے ہٹانے کے لیے اس نے فراڈ کیا کہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ اس کو تو پتا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اس نے شک ڈال دیا۔ اس نے کہا یہ پتھر ہے روٹیاں جو بنا سکتا تھا یسوع مسیح نہیں، اس نے بنایا، اس کے پاس اختیار تھا۔ جب کسی شخص کو بھوک لگی ہو نا تو کہتے کسی بھوکے سے کسی نے کہا ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 2 روٹیاں آتی ہیں، اس لیے کہ اس کو بھوک لگی تھی۔ اگر تو چاہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ کام کر۔ اس نے کہا نہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے 40 دن 40 رات شیطان سے یسوع مسیح آزمائے گئے، کیونکہ انہوں نے خدمت میں آنا تھا، لوگوں کے پاس جانا تھا، مردوں کو زندہ کرنا تھا، اندھوں کو آنکھیں دینی تھی، لنگڑوں کو چلانا تھا۔ یہ تیاری کے دن تھے، اور یہ مہینہ آپ کا تیاری کا مہینہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو تیار کریں اس دنیا میں رہنے کے لیے۔ اس دنیا میں مشکلات ہیں، اس دنیا میں پریشانی ہے، اس دنیا میں فراڈ ہے، اس دنیا میں دھوکہ ہے۔ آج کی دنیا میں، ہمارے دیش میں، ہمارے سماج میں سب سے سستی چیز دھوکہ ہے، اور جو میں اور آپ بڑی جلدی سے کھا جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ میں بھی ایسے ہوں، آپ بھی ایسے ہیں۔ اس لیے خدا ان کے کلام میں لکھا کہ جب وہ آزمایا گیا، اور اینڈ پہ جب اس نے شیطان کو کہا کہ اے شیطان دور ہو، تو شیطان چلا گیا، اور اس کی خدمت کے لیے خدا نے فرشتے بھیجے۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا، یوحنا کے پکڑائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی تب شروع کی۔ آج کل کے لوگوں کے لیے نہیں، جو آج کل کے لوگ ہیں وہ یکدم میں بڑھ جاتا ہے سارا کچھ۔ یسوع مسیح آزمایا بھی گیا، آزمائش میں سے نکلا، ٹرینڈ ہوا، پھر خوشخبری، پھر منادی کے لیے تیار ہو کر وہ آیا۔ آج کچھ اور کل صبح منادی نہیں شروع کر دی۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ سادہ کر دوں، جو انٹرینڈ لوگ ہیں، جو غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑا اہم بات ہے کہ وہ پہلے آزمائے تو جائیں۔ سیمینری میں جب ہم پڑھتے ہیں، ہم سے ہر طرح کا کام وہاں کروایا جاتا ہے۔ کئی کام ہمیں پسند نہیں ہوتے کہ ہم کریں، گھر میں ہم وہ کام نہیں کرتے، سماج میں ہم وہ کام نہیں کرتے، ہمیں ہر طرح کا کام سکھایا جاتا ہے کریں، اور وہیں سے وہ دیکھتے ہیں کیا یہ شخص حلیم ہے، کیا یہ شخص خوشخبری پھیلانے کے قابل ہے، کیا اگر کسی وقت اس کو اس طرح کا کام کرنا پڑے تو یہ کرے گا۔ ٹرینڈ کرتے ہیں 3 سال تک، پھر آ کر خدمت میں آتے ہیں، پھر آزمائے جاتے ہیں کہ یہ کام بھی صحیح کریں، کسی کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، پھر ان کا آرڈینیشن کیا جاتا ہے، پھر دوسرا نہیں آرڈینیشن کرتے اس کا، جب تک یقین نہ ہو کہ یہ شخص اس کلیسیا میں جا کر جہاں بھی جائے گا یہ منادی صحیح طریقے سے کر سکے گا۔ یہاں پہ بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، فاؤنڈر بھی، چیئرمین بھی، سینئر بھی۔ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں بڑے مراحل سے گزرا تھا، جب تک میں صحیح آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو بڑے لوگ تھے وہ آرڈینیشن ہونے نہیں دیتے تھے۔ یہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب تک کوئی شخص مکمل طور پہ ٹرینڈ نہیں ہوتا اس کو منادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر
यीशु मसीह आजमाए गए, फिर आए, खुशखबरी की मनादी की और कहा वक्त पूरा हो गया है, खुदा की बादशाही नज़दीक है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। इससे पहले जब दुनिया बनी, तख्लीक की गई, तो बदी आम हो गई जैसे आज की दुनिया में है। खुले पैदाइश का हवाला, जब खुदा ने दुनिया को बनाया, इंसान इस दुनिया में आया, उस वक्त खुदा का बंदा नूह मनादी करता है, लोगों में ये बात करता है कि तूफान आने वाला है। लोग मजाक करते हैं, तो खुदा के कलाम में 8वीं आयत, खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से एक अहद करता हूँ। मैं और आप भी अहद करते हैं। ये जो नए जोड़े हैं ना बैठे चर्च में, इन्होंने अहद किया है इकट्ठे रहने का। मैं इनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मिशाम और मेरी भी आगे हैं, आप भी दोनों से, जो वादे जो अहद आपने किए उन पर कायम रहना है। और खुदा ने उनसे कहा, नूह से और उसके बेटों से। वो ईमान लाए थे, उन्होंने खुदा की बात को मान लिया कि हाँ तूफान आएगा, बच भी वही गए, बाकी बचे नहीं हैं, सब हलाक हो गए। खुदा न करे कि ऐसा वक्त आए। खुदा तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि मेरी और आपकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और ये महीना है, ये लेंट है, ये मौसम बहार है, आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाए, आप अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार कर लें। और खुदा ने नूह से और उसके बेटों से और उसके पूरे ख़ानदान से कहा कि अब तुम्हारी नस्ल से भी मेरा एक अहद है। वो अहद ये है कि सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चुपाए, क्या ज़मीन के जानवर, क्या ज़मीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे, अहद करता हूँ। जानवरों से भी अहद करता हूँ। ये खुदा का प्यार और मोहब्बत है। खुदा नहीं चाहता कि मैं और आप किसी मुश्किल में जाएं, लेकिन मैं और आप मुश्किल में पड़ते हैं। लेकिन फिर खुदा का प्यार और मोहब्बत देखेंगे, हमें ऐसी आज़माइश में नहीं पड़ने देता जो हम बर्दाश्त ना कर सकें, बल्कि निकलने की राह भी पैदा कर देता है। और खुदा ने कहा, जो अहद में अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं, पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ। और उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान बादल में रखता हूँ, वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगा। और ऐसा होगा कि जब मैं ज़मीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल से दिखाई जाएगी, पता चल जाएगा। हम अब तो नेट का दौर है, डिजिटल है, हम सारे बन गए, हमें पता चल जाता है मौसम का हाल कि क्या होगा। पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो देख के बता देते थे, निशान दिखाते थे। मैं अपने हद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूँगा, और तुम्हारी जानदारों की और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफ़ान फिर ना होगा जिस तरह का तूफ़ान उस वक़्त आया। खुदा ने कहा, मैंने ला खुदा का के अंदर तरस आया लोगों के लिए। उसकी हाथ की बनी हुई चीज़ें थी जो हलाक हुई हैं। और रोज़ों के दिन भी, लेंट का सीज़न भी हमें बताता है कि मैं और आप दूसरों के लिए तरस अपने दिल में रखें। फील द पैशन, मेरे अंदर दूसरों के लिए तरस हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। और मैं और आप इन दिनों एडमिट करें, इकरार करें, इतराफ़ कर रहे हैं कि मैं और आप गुनहगार हैं, ताकि खुदा मुझ पर और आप पर रहम करें। और जो बरकतें खुदा देता है वो दूसरों के साथ शेयर करें। ये देने का महीना है, वक्त दें, अपना टैलेंट्स दें, जो कुछ आप कम काम कर सकते हैं अपने हाथों से वो करें, खुदा के लिए दें।
اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے اور سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے۔ پس آخری آیت، پس خدا نے نوح سے کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان کرتا ہوں۔ خدا تو آج بھی اپنے عہد پہ قائم ہے، میں اور آپ اپنے عہد پہ قائم رہیں۔ میں اس چیپٹر کو پڑھ رہا تھا تو آگے جا کے میں نے 20ویں آیت پڑھی، آپ بھی دیکھیں ذرا، سب لوگ دیکھیں، آج کل بہت فیشن ہے ان چیزوں کا، غور سے سنیں۔ 20ویں آیت، یہ خاندان جو بچ گیا، سم، یام اور یافت، سم، حام اور یافت تینوں، یہ پھیل گئے دنیا میں، نسل زمین پر پھیل گئی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی مے پی اور اسے نشہ آیا۔ اس سے پہلے دنیا میں نشہ نہیں تھا، اس سے پہلے دنیا میں نشہ ہی نہیں تھا، اس سے پہلے اس دنیا میں بالکل نشہ نہیں تھا، اور اس سے پہلے اس دنیا میں 4 موسم بھی نہیں تھے جو پھر خدا نے 4 موسم مجھے اور آپ کو، ہمارے باجداد کو عطیہ کے طور پر دیے، تاکہ خدا اور انسان کے درمیان جو عہد ہے، خدا تو اس میں قائم رہتا ہے لیکن میں اور آپ اس میں قائم نہیں رہتے، جس کی وجہ سے آج بھی دنیا میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، بیماری ہے، اور ہر طرح کی وہ باتیں جو غیر اخلاقی باتیں ہیں ہماری دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے خدا کا بندہ پطرس رسول بھی کہتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میں بھی دکھ اٹھاتا ہوں، آپ بھی دکھ اٹھاتے ہیں، یسوع مسیح بھی دکھوں میں سے گزرا۔ نکالے ذرا یہ حوالہ، 2-3 منٹ ہے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے، ناراستوں کے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا۔ اس دنیا میں جو خدا کے لوگ ہیں ان پر بھی آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، وہ بھی دکھوں میں سے گزرتے ہیں، وہ بھی مشکلات میں سے گزرتے ہیں۔ جب کبھی دکھ آئے تو گھبرا نہ جائیں، خدا پر ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں، وہ آپ کی اور میری فکر بھی کرتا ہے۔ راست باز کو تو دکھ اٹھانا نہیں چاہیے، لیکن یسوع المسیح اس نے صرف اور صرف ناراستوں کے گناہوں کے لیے، میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے، خدا کے کلام میں لکھا دکھ اٹھایا تاکہ ہم خدا کے پاس ہمیں وہ پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا کیونکہ جسم رکھتا تھا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا تاکہ میں اور آپ بھی اس کے ساتھ زندہ ہوں، میں اور آپ بھی اس کے ساتھ زندہ رہیں۔ جیسے پولس رسول کہتا ہے کہ میں تو مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا ہوں، حالانکہ اس وقت تو پولس رسول کلیسیا کے خلاف تھا، کہتا میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہی ہو گیا ہوں۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں نے اپنی میں کو ختم کر دیا، میں نے اپنی مغروری کو، اپنے آپ کو، اپنی پرانی انسانیت کو ختم کر دیا۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے اسی میں اس نے جا کر قیدی روحوں میں منادی کی۔ کس نے منادی کی؟ یسوع مسیح نے۔ ان قیدیوں میں جنہیں خدا کے کلام کا پتہ نہیں تھا، ان میں جا کے منادی کی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جو اگلے زمانہ میں نافرمان تھے۔ آج کی دنیا نافرمان دنیا ہے، آج کی دنیا نافرمانی کی دنیا ہے۔ خدا جو میرا اور آپ کا خدا ہے، جو مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے، اگر میں اور آپ فرما بردار ہوں تو ترقی پائیں گے، سرفرازی پائیں گے، مقام حاصل ہوگا۔ جو اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں وہ روحیں جو خدا کو یہ نہیں جانتی تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں، صرف وہ لوگ ایمان لائے، انہوں نے یقین کیا، انہوں نے فرما برداری کی،
लोगों ने नाफरमानी की, नूह की बात को नहीं माना, टाल दिया। आज भी दुनिया ऐसे ही है। ये लेंट सीज़न हर साल हम मनाते हैं, हर साल हम मसीही लोग यीशु मसीह के सलीबी दुखों के सफ़र में से गुज़रते हैं, याद करते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है नाफरमानी फिर भी मेरी और आपकी ज़िंदगी में पाई जाती है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह को उन पर भी तरस आया, नाफरमान रूह में भी गया। और वो जाने जो बच गई थी, उन्होंने फर्मा बरदारी की। अब जानते हैं कि इस दुनिया में गुनाह भी नाफरमानी की वजह से आया था, वरना गुनाह नहीं था इस दुनिया में। खुदा ने जिस बात से मना किया था, इंसान ने वही काम किया। और खुदा के कलाम में लिखा, वो लोग जो 8 जानें बचीं उसी पानी के मिशाबे भी, यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। मैं और आप मसीह खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो बपतिस्मा लेते हैं, वो उसके वसीले से बचते हैं। और वो जाने उस वक्त बच गई क्योंकि वो कश्ती में थी। उसी पानी के मुशाबे भी, यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है, मुझे और आपको। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं है, बल्कि खालस नीयत से खुदा से। अब यहाँ पे एक सवाल है, लोगों को बड़ा शौक होता है बपतिस्मा लेने का, उन्हें यह पता नहीं होता कि बपतिस्मा है क्या, क्यों लेना चाहते हैं, फ़ायदा क्या है, कैसे लें। जब तक खालस नीयत नहीं है मेरी और आपकी, जब तक मैं और आप खालस नीयत के साथ खुदा के तालब नहीं होते, तब तक बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ायदा क्या होगा? 22वीं आयत, वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठे हैं, मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह, और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें भी उसके ताबे की गई हैं। अब मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह की फरमाबरदारी करनी है, जिसके पास ये इख्तियार है कि वो गुनाह की गुलामी से मुझे और आपको आज़ादी दे। उसने सलीब का दुख सहा, वो दुखों में से गुजरा, आजमाइश में से गुजरा, 40 दिन 40 रात बियाबान में रहा, आजमाया गया, लेकिन वो अपने बाप का फरमाबरदार रहा। मेरी ये दुआ है कि इस दुनिया में रहते हुए मैं और आप, बेशक मुश्किलात हैं, आजमाइशें हैं, लेकिन मैं और आप तब तक उन पर गालिब नहीं आ सकते जब तक हम अपने तन मन धन को उसके हाथों में ना दें। सो ये दिन लेंट सीज़न, रोज़ों के अयाम मुझे और आपको ये याद दिलाते हैं कि मैंने और आपने इन अयाम में अपनी शख्सी ज़िंदगी पर ज़्यादा गौर करना है, ताकि मैं और आप पुरानी इंसानियत को छोड़कर नई इंसानियत में, जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई, जैसे दरख्तों के पत्ते पुराने झड़ गए, ख़त्म हो गया, अब नए पत्ते निकल रहे हैं। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद इस लेंट सीज़न में आप सबको रूहानी ताजगी अता फरमाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से दुआ मांगे, खुदा का शुक्र अदा करें। अगर आप में से कोई चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी की दुआ करना चाहता है, ज़रूर कीजिए।
खुदावंद आसमानी बाप, बड़ी आजिज़ी, इनकिसारी, हलीमी और क्रोधी के साथ अपने आप को और इन हदियों को तेरे हुजूर में रखते हैं। तो अपना हाथ बढ़ा, इनकी तकदीस कर और हम सबको अपने हुजूर कबूल फरमा। इस हदिये की भी तकदीस कर, वो कि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं। तो हमारी खताओं को माफ़ कर, इस हदिये को अपने जलाल के इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तो तेरी तरफ से मिलती हैं, तेरी ही दी हुई चीज़ों में से हम तुझे वापस लौटाते हैं। देने वालों के हाथों की कमाई में बरकत दे, तो उनके मिसाल में और उनकी रोटी पानी में बरकत डाल। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमात बैठ जाए। हाजिर हो, रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए सो अपने रूह के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैग की भी तकदीस कर। अपने दिल आलमे वाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतअक्किल अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात देता खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस मुल्क पर रहम कर। डायसिस ऑफ रायबन के लिए, बिशप ऑफ रायबन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मसीही दारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च के एक एक फ़र्द के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और कुल आसमानी के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। सब बोले कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल फ़ाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। ऐ खुदावंद ताला, तेरे ही जलाल मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है। आलने वाला पर होशना, वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर चाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, मुल्क इंतज़ामिया पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसके अपने हाथ में लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह, तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और सिखाया है, हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ छुट्टी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक दे रही हैं। आए हम खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर सिगरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाह जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाए और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। बदन और मुँह के पाक कर, ठीक हुए तो आए सब मिलकर
मुझे खुदा हमारे आसमानी बाप जिसने हमें अपने तीन बेटे हमारे खुदाओं में बतौर मर्दान को बोलकर दिया है और हमें उसके लायक पेशी को बदल और खून की महानता के लिए किया है और हमें गुलाम की माफी और हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शों के लिए जो प्यार से बाहर है तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नजर गुजारते हैं ताकि पाप और निज़ा ज़बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें बदल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि कतरी हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और काबुल मर्जी सीखें और इस जहान में इस तरह से फरमा बरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमान बादशाही में तेरे साथ बरसों में खुशी मनाएं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्दूस के साथ बहुत खुदा अब्दुल जीता और संतन करता है। आमीन। हम खुशी और हिम्मत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल वाले खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और इसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ हम सब के तमाम अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदारों बहन भाइयों बच्चों बुज़ुर्गों दोस्तों हमसायों खुदा के खादमों के साथ गमज़दा लोगों के साथ जंगज़दा लोगों के साथ और जो लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं उनके साथ और जो सेंट जॉन चर्च के लोग बैरून मुल्क उन सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से